اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر۔ اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا۔ تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو، کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا۔ زکوٰۃ دیتے ہو، دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو، یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو وہ کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے۔ کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے، وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا، لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے۔ بات صحیح ہے؟ اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے، لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا، پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ کسی نے سوال کیا، ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو، یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا۔ اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں، ایک چراغ روشن کرو، چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو، دوسرے سے تیسرا روشن کرو، ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے، پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو، وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا نبی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں، روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں۔ اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا۔ اب دیکھیے میرے عزیزو، جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ، حضور تک پہنچاؤ، دین وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا۔ جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے، لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو، دور سے چراغ نہیں جلے گا، اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو۔ حضور اصل چراغ ہیں، وہ نور کائنات ہیں، ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا، لیکن پہلی شرط قریب کریں۔ قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے۔ قریب ہو جانے سے جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔
ہے ना, करीब तो हुए, अबू जहल भी करीब रहा, अबू लहब भी करीब रहा, लेकिन चिराग रोशन नहीं हुआ। शर्त ये है कि बुझे हुए चिराग को असल रोशन चिराग के पास झुकाना पड़ेगा। बात सही है? तुम थोड़ा सा झुकाओ ताकि असल चिराग की रोशनी बुझे हुए चिराग में आ जाए। करीब होना ही जरूरी नहीं, बल्कि करीब होकर झुकना भी जरूरी है। हाँ, बहुत सारे करीब तो हुए और अकड़ कर खड़े रहे, और जो हुजूर की जात के सामने अकड़ कर खड़ा रहा वो बुझा के जला ही रह गया। उसका चेहरा भी जला रह गया, पूरा दीन भी जला रह गया, और कभी रोशनी आ नहीं सकी। हाँ, वो बंदा जो अपने तसव्वुरात से और अपने कल्ब से हुजूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और अपने दिल को वहां झुका लिया, तो उस चिराग की लौ इस बुझे हुए चिराग में आ गई, और फिर अल्लाह ताला ने इस चिराग को भी रोशन कर दिया। और इस तरह कायनात में हुजूर के उस चिराग से हजारों चिराग जलते रहे। अब यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले। मैं उम्रा के सफ़र में था तो मुझे उस बुजुर्ग ने ये बताया कि वो भी अमामा शरीफ जब बांधते थे तो इतना लंबा तुर्रा उनका भी होता था, ये जो शिमला है खड़ा इस तरह से रहता था, और ये मुतव्वे बड़े जलते हैं हमारे अमामे से, इनको बड़ी ये अमामा गड़ता है उनको। हाँ, लाल दुपट्टा नहीं गड़ता, लेकिन अमामा शरीफ बहुत गड़ता है। कई मर्तबा हमें उठा करके ले जाकर खुसूसी जगह पर बिठाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो जो बुजुर्ग आए हुए थे वो ज़ियारत के लिए रोज़े रसूल के पास से गुजर रहे थे, अभी बाबू सलाम में दाखिल हुए थे, तो दो चार यही अकल के अंधे जो हर किसी को पकड़ करके सोचते हैं कि हम अपना सारा बुझा हुआ सब उनके दिल में भी डाल देंगे। कहने लगे, मौलवी साहब आए हो ना, इंडिया पाकिस्तान के ही होंगे, अरे हुजूर के दरबार में आए हो, इतना ऊंचा ये ताज लेकर के आए हो, हुजूर के दरबार में आए हो, इतना ऊंचा ये शिमला, इतना ऊंचा ताज लेकर के जा रहे हो, ये तो बादशाहों की अलामत है कि बड़े बड़े ताज इस तरह से पहन के आते हैं। हुजूर की बारगाह में तो खादिम की हैसियत से आना चाहिए। बात तो बड़ी मीठी लग रही थी, और हमको भी ऐसा लगा कि हाँ, इन्होंने बड़े पॉइंट पर नुक्ते पर जो है सवाल किया, लेकिन अल्लाह वाले और रसूल पाक के गुलामों का हाल ही कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, ताज हम पहन करके आए हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं रोजे के पास, जब सर झुकेगा तो ताज भी झुक जाएगा। ये सारा तुर्रा, ये सारा ताज झुक जाएगा जब रोजे के सामने हम जाएंगे। सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। बहरहाल बात यहाँ पर यह है कि अपने आप को उस रसूल तक पहुँचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अपने बुझे हुए चिराग को रोशन करना है तो करीब होना होगा, और अपने बुझे हुए चिराग को थोड़ा सा झुकाना भी होगा। यूं कहना होगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। ये नहीं कि तुम वहाँ जाकर कहो उम्मती भी रसूल के बराबर हो जाता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो हमारे बड़े भाई की तरह थे रसूल, वो आम लोगों की तरह खाते पीते थे। जब ये कहोगे तुम अड़े हुए हो, खड़े हुए हो, अकड़े हुए हो, बारगाह मुस्तफ़ा में आने वालों का हाल तो ये था, नफस गुम करदा मियायत जुनेद व बायजीद इंजा। जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जब वहां आते थे, सांसों को रोक लेते थे, सांसों को रोक लेते थे रोजे के सामने, कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों से कभी रोजे की बेअदबी ना हो जाए। हाँ, बड़े बड़ों का हाल तो ये था। वहां पर ताजदारों को भी देखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, मैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। बड़े बड़े वहां पर खम नजर आते हैं, सरखमीदा नजर आते हैं। आजीजी जरूरी है।